بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروو گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروو پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب، ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جرمنی کو اسرائیل کی مدد سے روکا جائے، عالمی عدالت میں نکاراگوا کی درخواست، برلن منگل کو دلیلیں پیش کرے گا۔ قاہرہ سیز فائر بات چیت پر الگ الگ خبریں۔ حماس نے کہا اصولی سٹینڈ پر قائم ہے، تل ابیب ہوسٹیجز کی رہائی تک سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتا۔ ساؤتھ غازہ سے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی، فلسطینی گھروں کو لوٹنے لگے، ہر طرف ملبے کے ڈھیر۔ غازہ جنگ کے 185 دن، عالمی دباؤ میں 322 امدادی ٹرکس کو ساحلی پٹی میں بھیجا گیا۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا جب بھی جنگ ختم ہوگی نتن یاہو حکومت گرے گی، اسرائیل مقصد حاصل کرنے میں ناکام۔ لبنان میں اسرائیل کا حملہ، حزب اللہ کمانڈر سمیت 3 ہلاک، مزید کارروائیوں کی دھمکی۔ ہیضے سے بچنا چاہتے تھے، سمندر میں ڈوب گئے، موزمبیق ساحل کے قریب کشتی الٹ گئی، 94 ہلاک۔ مودی کے مسلم لیگ ریمارکس پر کانگریس الیکشن کمیشن پہنچی، وزیر اعظم نے کہا رام مندر کی تعمیر سے اپوزیشن اتحاد غصے میں ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر ترنمول MPs کا دھرنا، حکومت کی طرف سے مرکزی ایجنسیوں کے غلط استعمال پر احتجاج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی اعلیٰ عدالت نے نکاراگوا کی درخواست پر جرمنی کے خلاف ایک کیس کی سنوائی شروع کی۔ نکاراگوا نے الزام لگایا ہے کہ جرمنی اسرائیل کی فوجی مدد اور ہر طرح سے مدد کر رہا ہے، جس کا استعمال غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نکاراگوا نے عالمی عدالت ICJ سے کہا کہ وہ جرمنی کو اسرائیل کی مدد سے روکے۔ نکاراگوا کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سفیر کارلوف جوز نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کہا کہ جرمنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اسے امید کی جاتی ہے کہ وہ عالمی انسانی قانون کا احترام کرے گا۔ نکاراگوا کا یہ کیس یوں تو جرمنی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا مقصد غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کو نمایاں کرنا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں 33,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نسل کشی کے الزامات کو خارج کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس میں حملے کر رہا ہے، لیکن نہ جانے یہ کیسا سیلف ڈیفنس ہے جس میں زیادہ تر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو، سیویلینز کو مارا جا رہا ہے۔ نکاراگوا نے اسرائیل کی طرف سے سیلف ڈیفنس میں کارروائی کی دلیل کو رد کر دیا۔ نکاراگوا کے سفیر نے کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ جرمنی سیلف ڈیفنس اور نسل کشی میں فرق کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نے عالمی انسانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور عالمی سمجھوتوں کا احترام نہیں کیا ہے۔ جرمنی کی طرف سے منگل کو عدالت میں دلیلیں پیش کی جائیں گی۔
جرمنی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ جرمنی نے نسل کشی سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور نہ ہی کسی انسانی قانون کو توڑا ہے۔ نکاراگوا نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ جرمنی کو فوری اسرائیل کی مدد سے باز رکھا جائے اور اسے حکم دیا جائے کہ وہ مدد روکے۔ عدالت کچھ ہفتوں کے اندر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ نے ICJ میں اسرائیل کے خلاف ایک مقدمہ کیا تھا، جس کے بعد عالمی عدالت نے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کو نسل کشی قرار دیا تھا اور حملوں کو فوری روکنے کا حکم دیا تھا، لیکن ایسا کوئی میکینزم، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل کرایا جائے۔ جرمنی لمبے عرصے سے اسرائیل کا اتحادی رہا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے تازہ بات چیت کے درمیان کہا ہے کہ وہ اپنے اصولی اسٹینڈ پر قائم ہے۔ حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے ایجپٹ کے دارالحکومت میں وہاں کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل سے ملاقات کی۔ اس بات چیت میں اسرائیل بھی حصہ لے رہا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی جارحیت کے مکمل خاتمے اور قبضہ چھوڑنے کے مطالبات کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات دستوری ہیں، جائز ہیں۔ حماس نے بے گھر فلسطینیوں کی گھر واپسی، قیدیوں کے باوقار تبادلے پر بھی زور دیا۔ ایجپٹ کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے لیے بات چیت میں کافی پروگریس ہوئی ہے۔ ایجپٹ کے ایک عہدیدار کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس دوران اسرائیل اور حماس دونوں نے بات چیت میں پروگریس کی خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ سیز فائر کی بات چیت کے تعلق سے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ حماس عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل اس کے مطالبات قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ڈیلیگیشن قاہرہ میں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ہوسٹیجز کی رہائی تک کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہتا۔ نیتن یاہو پر اسرائیل کے اندر اور باہر کافی دباؤ ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے اب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ نیتن یاہو کے استعفے اور نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہوسٹیجز کو فوری حماس اور اسلامی جہاد کی قید سے واپس لایا جائے اور امن سمجھوتہ کیا جائے۔ حال ہی میں امدادی کارکنوں پر حملے کے بعد کئی ملکوں کی طرف سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ خود امریکہ جو اسرائیل کا اتحادی ہے، اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ساؤتھ غازہ سے اسرائیلی فوجیوں کی بڑی تعداد میں واپسی ہو گئی ہے، جس کے بعد فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ہیں۔ زیادہ تر فلسطینیوں کے گھر ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ غازہ سے اپنے سپاہیوں کو کم کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ نارتھ غازہ میں اسرائیلی سپاہیوں کی قابل لحاظ تعداد تعینات رہے گی۔ خان یونس ساؤتھ غازہ کا ہی شہر ہے، جہاں کئی مہینوں سے اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ کئی فلسطینی ساؤتھ غازہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف ملبے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ ایرانی فوجوں کے چیف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا ہے کہ جب بھی غزہ جنگ ختم ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت گر جائے گی۔ موسوی نے کہا کہ ساؤتھ غازہ سے اسرائیلی فوجوں کی واپسی ان کی ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ نیتن یاہو امریکہ کی مدد سے 6 مہینے سے حملے کر رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے اور حماس کو تباہ کیا جائے، اور انہیں جنگ کے مقصد بتائے گئے تھے، لیکن یہ دونوں مقصد حاصل نہیں ہو سکے۔ ہوسٹیجز اب بھی حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں، اور حماس کی فوجی طاقت اور مزاحمت کی طاقت اب بھی برقرار ہے۔ 300 سے زیادہ امدادی ٹرکس غزہ میں داخل ہوئے۔ مسلسل 6 مہینے سے جاری جنگ اور ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ میں بھوک مری کے حالات ہیں۔ عالمی دباؤ میں اسرائیل نے پیر کو کہا ہے کہ 322 امدادی ٹرکس کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ مدد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ غزہ جنگ کے 185 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ایک فیلڈ کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ سلطانیہ گاؤں میں کیا گیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ وہ لبنان کے تعلق سے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی کے بجائے اب اٹیک اسٹریٹجی اپنائے گا۔ اس طرح یہ حملہ یہ دھمکی دی گئی کہ اب لبنان میں حملے تیز کیے جائیں گے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل کے اس حملے میں حزب اللہ کمانڈر سمیت 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے سلطانیہ میں ایک گھر پر حملہ کیا، جس سے 3 لوگ شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے یہ بات مانی ہے کہ حزب اللہ کی فوجی صلاحیت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں فوجی سورسز کے حوالے سے یہ بات کہی گئی، اور انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس ہیمرس 900 میزائل ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
यूरोपीय यूनियन की समुद्री फौज ने कहा है कि उसने रेड सी में फरवरी के बाद से अब तक 11 जहाजों पर हमलों को नाकाम बनाया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने यह बात बताई। नवंबर से यमन के हूसी रेड सी और खलीज अदन में फलस्तीनियों की तायद में हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उस वक्त तक हमले जारी रखेंगे जब तक इसराइल गाजा में बर्बरियत जारी रखेगा। अमेरिका और बरतानिया ने इन हमलों को रोकने के लिए यमन में हमले किए हैं, जिसके बाद से हूसियों ने कहा है कि अब बरतानिया और अमेरिका के जहाज भी उनके निशाने पर है। इस वजह से आलमी शिपिंग मुतासिर हो रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान सीरिया पहुंचे और सीरियन लीडरशिप के साथ अहम मसाइल पर बातचीत की। हाल ही में सीरिया के दारुल दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर इसराइल ने हमला किया था, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिलिट्री एडवाइजर्स हलाक हुए थे। इसके बाद से तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले के बाद ईरान ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो इसका जवाब देगा। ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि अब इसराइल का कोई भी सफारत खाना महफूज नहीं है। इस धमकी के बाद इसराइल के कई सफारत खानों को दुनिया में बंद कर दिया गया है। इसराइल में भी इस हमले के बाद से सख्त चौकसी है और एक तरह से यानी लोग खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मक्का में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आपसी ताल्लुकात, मिडल ईस्ट की सूरत हाल, खासतौर पर गाजा जंग के पहलुओं पर बातचीत की। इस मौके पर बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हम्माद अल खलीफा भी मौजूद थे। बहरीन सऊदी अरब का एक इत्तेहादी है। शहबाज शरीफ और बहरीन के क्राउन प्रिंस ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ इफ्तार किया। शहबाज शरीफ एहराम की हालत में थे, बाद में उन्होंने उम्रा अदा किया। उन्होंने इससे पहले मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल पर हाजिरी दी। अफ्रीका के मुल्क मोज़म्बिक के साहिल के करीब एक कश्ती उलटने से कम 94 लोग हलाक हो गए। ज्यादातर लोग हैजे की वबा से बचने के लिए फरार हो रहे थे। मरने वालों में 26 बच्चे भी शामिल हैं। मालूम हुआ कि कई लोग अभी लापता हैं। ये मछलियां पकड़ने की एक कश्ती थी जिस पर जरूरत से ज्यादा लोगों को बिठाया गया था। इस कश्ती के पास लोगों को लाने ले जाने के लिए लाइसेंस या परमिट नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि साहिल पर लाशें पड़ी हुई हैं और कुछ लोगों के हाथों में बच्चों की लाशें भी हैं। मोज़म्बिक दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक है जहां पर अक्टूबर के बाद से वबाई बीमारियों में 32 लोगों की मौत हुई है। लौटते हैं इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुस्लिम लीग रिमार्क पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो का मजाक उड़ाते हुए मोदी ने कहा था कि इससे मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। वजीर आजम ने पिछले हफ्ते सहारनपुर और अजमेर में रैलियों से खिताब करते हुए कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक है और इसका एक बड़ा हिस्सा लेफ्टिस्ट से मुतासिर है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पार्टी लीडर्स सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेरा और दूसरों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए 6 शिकायतें की, जिनमें से 2 शिकायतें वजीर आजम मोदी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये जाहिर करना चाहिए कि वो एक आजाद इदारा है और तमाम सियासी जमातों को बराबरी का मौका मुहैया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां निभाएगा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मोदी ने जो कुछ कहा है इससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी की मुहिम शुरू करते हुए कांग्रेस को सख्त लफ्जों में निशाना बनाया और कहा कि पार्टी राम मंदिर की तामीर से गुस्से में है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद एक ख्वाब पूरा हुआ। छत्तीसगढ़ के अवाम के लिए ये फितरी बात है कि वो खुश हों क्योंकि ये लॉर्ड राम का ननियाल है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद राम मंदिर की तामीर से गुस्से में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही खानदान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने से इनकार कर गया। तृणमूल कांग्रेस के 10 अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया। ये लोग इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करना चाहते थे और बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की तरफ से मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के बारे में शिकायत करना चाहते थे। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन की क़यादत में इस डेलीगेशन ने मुलाकात की कोशिश की। एहतजाजी एमपीज में डोला सेन, सागरिका घोष, साकिब गोखले, शांतनु सेन शामिल थे। लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल पहले इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद को वार्निंग देते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीजेपी 6 ईस्टर्न और सदर्न रियासतों में अपनी सीटों और वोटों की हिस्सेदारी में इजाफा करेगी। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शंस में कामयाबी दिलाने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए अपोजिशन के इम्कानात कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पार्टी वोटों की हिस्सेदारी
दो हिस्सों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अब तक नॉर्थ और वेस्ट की रियासतों में अपनी पोजीशन बेहतर बनाने में नाकाम रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर राहुल गांधी इस बार कांग्रेस को कामयाबी नहीं दिला सकते तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस लीडर के कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई की खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने कविता की दरखास्त रद्द कर दी। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि उनके बेटे के इम्तिहानात के मद्देनजर उन्हें जमानत दी जाए ताकि वो इम्तिहानात के दौरान बच्चे का हौसला बढ़ा सकें। ईडी ने इस दरखास्त की मुखालिफत की और कहा कि कविता ने इस केस में सबूत मिटाए हैं और गवाहों पर असर डाला है। कविता को 9 अप्रैल तक के लिए अदालत की हिरासत में दिया गया है। उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। बीआरएस लीडर कविता उन अहम शख्सियतों में शामिल है जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। इसी केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। जर्मनी को इसराइल की मदद से रोका जाए, आलमी अदालत में निकारागुआ की दरखास्त। बर्लिन मंगल को दलीलें पेश करेगा। काहिरा सीज़फायर बातचीत पर अलग अलग खबरें। हमास ने कहा उसूली स्टैंड पर कायम है। तेल अवीव होस्टेजेस की रिहाई तक समझौता नहीं करना चाहता। साउथ गाजा से इस्राएली फौजियों की वापसी, फलस्तीनी घरों को लौटने लगे, हर तरफ मलबे के ढेर। गाजा जंग के 185 दिन, आलमी दबाव में 322 इमदादी ट्रक्स को साहिली पट्टी में भेजा गया। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा जब भी जंग खत्म होगी नेतन्याहू हुकूमत गिरेगी, इसराइल मकसद हासिल करने में नाकाम। लेबनान में इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 3 हलाक, मजीद कार्रवाइयों की धमकी। हैजे से बचना चाहते थे, समंदर में डूब गए। मोजम्बिक साहिल के करीब कश्ती उलट गई, 94 हलाक। मोदी के मुस्लिम लीग रिमार्क्स पर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पहुंची। वजीर आजम ने कहा राम मंदिर की तामीर से अपोजिशन इत्तेहाद गुस्से में है। इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल MPs का धरना, हुकूमत की तरफ से मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर एहतजाज। ये क्या इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।